ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರು 2025-26ನೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮೂಲನಾ, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ 5ನೇ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1 ತಾಸಿನ ತನಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ ಈ ಬಜೆಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು 5ನೇ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದ ಶಾಂತಿಯುತ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಹರಿತ ಕರ್ಮ ಸೇನೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಸ್ಟಿಪಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶುಚಿತ್ವ ಮಿಷನ್ನಿಂದ ಲಭಿಸುವ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 85 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಗ್ರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ಲೈಫ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 37 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒಟ್ಟು 5.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 38 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಡೈರಿ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಹಾಲಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಿತರಣೆಗೆ 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸವಾಲುಗಳು, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಂದರೂ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಂಬಿವುಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಭಿಕ್ಷೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 28,49,81,819 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ 28,16,31,000 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ 33,50,819 ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ബജറ്റ് കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 214 2008 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ബജറ്റ് നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളും ഉപചട്ടങ്ങളും പ്രകാരം ഈ കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. നാം 15ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളോട് 4ാം വർഷത്തിലെ പദ്ധതി രൂപീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തിമമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും നടപ്പിലാക്കേണ്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും തീരവീക്ഷണം നടത്തി ഉറച്ച കാൽവെപ്പുകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട അന്തരീക്ഷം സംജാതമായിരിക്കുന്നു. എല്ലാ മേഖലയിലും തുക വകയിരുത്തുവാനും മുൻ വർഷങ്ങളിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭരണസമിതിക്ക് സാധിക്കുന്ന നിരത്തിൽ ഈ ബജറ്റ് നീതി പുലർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭരണസമിതി നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള 5ാമത്തെ ബജറ്റാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായ മഹത് വ്യക്തികളെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. അവർ വെട്ടിത്തെളിച്ച വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2025-26 വാർഷിക ബജറ്റ് ഏറിയ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും നൽകിയ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്കും വിവിധ വിഷയ വിദഗ്ധർക്കും സ്ഥാപന മേധാവികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും ധനകാര്യ സ്ഥിര സമിതിയിലെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. 2025-26 ബജറ്റിൽ നയസമീപനവും പ്രധാന പദ്ധതികളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. കുന്നോളം ആവശ്യങ്ങളും കുന്നുകുരുവോളം വിഭവങ്ങളുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും എല്ലാ മേഖലക്കും ലഭ്യമായ തുക വകയിരുത്തും സന്തുലിതമായ ബജറ്റാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നൂതന വികസന ഇടപെടൽ ശുചിത്വം, ജലം, കൃഷി എന്നിവയെ ആസ്പദമാക്കി ഹരിത കേരള മിഷനും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ആർദ്ര മിഷനും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞവും പാർപ്പിടത്തിന് ലൈഫ് മിഷനും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതികളെ ജനകീയാസൂത്രണമാക്കി സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ആസൂത്രണമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2025-26 ബജറ്റ് ഈ സഭയ്ക്ക് മുമ്പാകെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രധാന തനത് വരുമാനങ്ങൾ വസ്തുനികുതി, തൊഴിൽ നികുതി എന്നീ ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. വസ്തുനികുതി വരിയായി 1,50,00,000 രൂപ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രൊഫഷണൽ നികുതി ഇനത്തിൽ 35 ലക്ഷം രൂപയും കെട്ടിട വാടക ഇനത്തിൽ 2 ലക്ഷം രൂപയും കെട്ടിടാനുമതി യൂസർ ഫീ യൂസർ ചാർജ് ഇനത്തിൽ 50 ലക്ഷം രൂപയും മറ്റു വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പനകൾ എന്നിവ ഇനത്തിൽ 5 ലക്ഷം രൂപയും ബാങ്ക് പലിശ, ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ, കണ്ടുകെട്ടൽ എന്നിവയിൽ 30 ലക്ഷം രൂപ 2025-26 വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച 2,90,03,000 രൂപ ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ടായി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സാധാരണ വിഹിതമായ 4,44,71,000 രൂപയും ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ 1,58,05,000 രൂപയും SCP ഗ്രാന്റ് 19,92,000 രൂപയും TSP ഗ്രാന്റുമായ 11,79,000 രൂപയും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ റോഡിതര ആസ്തി സംരക്ഷണത്തിനായി 88,61,000 രൂപയും റോഡ് സംരക്ഷണത്തിനായി 1 കോടി രൂപയും ആസ്തി സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റായി പഞ്ചായത്തിന്റെ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 1,20,00,000 രൂപ വരവിനത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിൽ 65 ലക്ഷം രൂപ റവന്യൂ ചെലവായും 55 ലക്ഷം രൂപ ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും. സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്കായി 60 ലക്ഷം രൂപ ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ICS കേന്ദ്ര വിഹിതമായ 35 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ശുചിത്വ മിഷനിൽ നിന്നും മാലിന്യ പരിപാലനത്തിനായി 2 കോടി രൂപ ലഭിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിക്കായി ഉഡ്കോ മുഖേന 3 കോടി രൂപ ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായ 10 ലക്ഷം രൂപ എങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രാരംഭ ബാക്കി ഉൾപ്പെടെ പദ്ധതിയേതര റവന്യൂ ഗ്രാന്റ് മൂലധനത്തിൽ 28,49,81,819 രൂപ വരവായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ഈ ബജറ്റ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് തുക വകയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, ആനുകൂല്യങ്ങൾ, മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ജനപ്രതിനിധികളുള്ള ഓണറേറിയം, സിറ്റിംഗ് ഫീസ്, യാത്രാ ഭത്തവ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾക്കായി 2,35,81,000 രൂപ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഫീസ് ചെലവുകൾ, വിട്ടുകിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭരണ ചെലവുകൾ, അച്ചടി പരസ്യം, ഓഫീസ് ഭരണ ചെലവുകൾ, അടിയന്തര ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ 25 ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്തിലെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളുടെയും ഐമാസ് ലൈറ്റുകളുടെയും വൈദ്യുതി ചാർജും ബാങ്ക് ചാർജും ഇനത്തിൽ 45,75,000 രൂപ
നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് മാലിന്യ പരിപാലനം. ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ സഹായത്തോടെ വീടുകളിൽ നിന്ന്, കടകളിൽ നിന്ന് യൂസർ ഫീ ഈടാക്കി നിലവിൽ മാലിന്യം സംഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ നിർമ്മാർജ്ജനം നടത്തുന്നതിന് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന അതിനുള്ള പരിഹാരമായി ശുചിത്വ മിഷനിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 2 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഒരു FSTP പാക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. വീടുകളിൽ നിന്നും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കാര്യക്ഷമമായ ശേഖരണവും നിർമ്മാർജ്ജനം തന്ത്രങ്ങളും അനിവാര്യമാക്കുകയാണ്. മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ യൂസർ ഫീസ് ആശ്രയിച്ച് നിലവിലുള്ള ചട്ടക്കൂട് ഒരു പരിധിയിൽ മാലിന്യ ശേഖരണത്തിന് സഹായമായി. എന്നിരുന്നാലും വേർതിരിക്കലിനും സംസ്കരിക്കലിനും ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സൗകര്യത്തിന്റെ അഭാവം വെല്ലുവിളികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രശ്നം ഫലപ്രദമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിരമായ മാലിന്യം സംസ്കരണം രീതികൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു ആധുനിക മെറ്റീരിയൽ ശേഖരണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി 1 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തുന്നു. വിശപ്പും വെയിലും വീർപ്പും വസം കെടുത്തിയ അടിയേറ്റ പുളിയുന്നവരെയും കരിയും പുകയും പിടിച്ച അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളെയും വിശപ്പെഴുതി വയറിനെയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. കാലം മാറിയെങ്കിലും കർഷക മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കേവലമായി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നെൽകൃഷി താരതമ്യേന ലാഭകരമല്ലാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. എന്നാൽ നെൽകൃഷി നിലനിൽക്കേണ്ടത് നാട്ടിന്റെ ആവശ്യമാണ്. തരിശെടുക്കുന്ന മുഴുവനും നെൽവയലുകളും കരഭൂമിയും അടിയന്തരമായി കൃഷിയോഗ്യമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഭൂമിയുള്ള കർഷക ഭൂവുടമകൾ പാട്ടത്തിനും കൂട്ടായ കൃഷി സംരംഭങ്ങൾക്കും ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വിമുക്ത കാണിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യോൽപാദന ഇറക്കുമതി കുറക്കുന്ന കാർഷിക സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്. മുൻകാലത്ത് പ്രധാന വിളകളായിരുന്ന നെല്ല്, തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, പച്ചക്കറി എന്നിവയുടെ കൃഷിയും ഉൽപാദന പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തൊഴിലാളികൾക്ക് സാമ്പത്തിക വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ല് കാർഷിക മേഖലയാണ്. ആയതിനാൽ തന്നെ ഈ മേഖലയുടെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് ഒതുങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക മേഖലയിൽ വിജയകരമായ ജനകീയ ഇടപെടലുകൾക്കായി പച്ചക്കറി ഉൽപാദന മേഖലയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തി അയൽക്കൂട്ടങ്ങളെയും സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി നേടുവാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം. കൃഷി മേഖലക്ക് മാത്രമായി ആകെ 85 ലക്ഷം രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു. സമഗ്ര തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് വികസനത്തിനായി 30 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. കവുങ്ങ് കൃഷി വികസനത്തിനായി 26 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. നെൽകൃഷി വികസനത്തിനായി 12 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനത്തിനായി 7 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. കൃഷി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കൃഷി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 3 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. വാഴകൃഷി വികസനത്തിനായി 2 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വികസനങ്ങൾക്ക് എന്നും നമ്മൾ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. വീട് വാസയോഗ്യമാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട പദ്ധതിയായ ലൈഫ് മിഷനുമായി ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന ലൈഫ് പദ്ധതി ഇനത്തിൽ 3 കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഭവന നിർമ്മാണത്തിനും ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനായി 2 കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ പരിപാടിക്കായി 63 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരുടെ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കാൻ പദ്ധതിക്കായി 10 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വീട് റിപ്പയർ നടത്തുന്നതിനായി 10 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. സ്ത്രീകൾ അടുക്കളയിൽ നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക് വന്നെങ്കിലും ഇന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സത്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ. ഇടി മിന്നലിന്റെ വേർതിന്ന് പ്രളയത്തോളം മഴ കൊടിച്ച് കരുത്തു നേടണമെന്ന് ഓരോ പെൺകുട്ടിയോട് നമുക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. വനിതകളുടെ ഉന്മനത്തിനായി ആകെ 50 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. കുടുംബശ്രീ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി 36 ലക്ഷം രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു. പ്രത്യേക ടോയ്ലറ്റ് നവീകരണത്തിന് പദ്ധതിക്കായി 10 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. കുടുംബശ്രീ ഓഫീസിൽ സാനിറ്റേഷൻ വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 1 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. വനിതകൾക്ക് കൂൺ കൃഷി നടത്തുന്ന പദ്ധതിക്കായി 1 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. വനിതകൾക്ക് പ്രസവാനന്തരം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ആയുഷ് സപ്ലിമെന്ററി മെഡിസിൻ നൽകുന്ന പദ്ധതിക്കായി 50,000 രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. വനിതകൾക്ക് മുല്ലത്തൈ വിതരണം നടത്തുന്ന പദ്ധതിക്കായി 50,000 രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. കുട്ടികളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന്റെ പുതിയ അർത്ഥതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും അനിവാര്യമായ ആശയമാണ് ബാലസൗഹൃദ തദ്ദേശ ഭരണം. കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന സങ്കീർണമായ പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്നതോടൊപ്പം കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ പോഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, സംരക്ഷണം, പങ്കാളിത്തം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. കുട്ടികളുടെ മേഖലയിൽ 60 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. അംഗനവാടികൾക്കുള്ള സപ്ലിമെന്ററി ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോഗ്രാം പദ്ധതിക്കായി 30 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. അംഗനവാടികളിൽ വാൾ പെയിന്റിംഗ് നടത്തുന്ന പദ്ധതിക്കായി 10 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിക്കായി 4 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. അംഗനവാടികളിലേക്ക് കുടിവെള്ളത്തിനായി മോട്ടോർ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിക്കായി 3 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. SC/ST വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മേശയും ചെയറും വിതരണം നടത്തുന്ന പദ്ധതിക്കായി 3 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. SC/ST UG വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയൽ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം നടത്തുന്നതിനായി 1,80,000 രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ഗവൺമെന്റ് LP സ്കൂളുകളിലേക്ക് സ്പോർട്സ് കിറ്റ് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിക്കായി 1 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. മത്സ്യവിഭാഗത്തിലെ SC/ST വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിക്കായി 3,20,000 രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലേക്ക് LP സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണം വിതരണം നടത്തുന്ന പദ്ധതിക്കായി 1,20,000 രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി 37 ലക്ഷം രൂപ ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തുന്നു. പഞ്ചായത്തിൽ ബഡ് സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി 12 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിക്കായി 15 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 8 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് മെഷീൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 1 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും പുതിയ പദ്ധതികൾക്കുമായി 20 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ഏപ്രിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനായി 15 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണത്തിൽ വേണ്ടി 8 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനും മോട്ടോർ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിനായി 5,50,000 രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. കുടിവെള്ളം സംഭരിക്കാനായി SC/ST കുടുംബങ്ങൾക്ക് ടാങ്ക് വാങ്ങുന്ന പ്രൊജക്ടിനായി 2.5 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. കുടിവെള്ളം കിണറുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ജലം പരിശുദ്ധി അളക്കുന്നതിനായി ലാബ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നതിനായി 2 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. പശ്ചാത്തല സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഈ വർഷം ആകെ 5.5 കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു. പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 3 കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള വിവിധ സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി 15 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. വിവിധ റോഡുകളുടെ കോൺക്രീറ്റിങ്ങിനായി 1 കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. റോഡുകളുടെ റീടയറിംഗിനായി 50 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മാണത്തിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി 60 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി 5 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ഫുട്പാത്ത് നിർമ്മാണത്തിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 4 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് വലിക്കുന്നതിലേക്കും 6 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയറിംഗിനായി 6 ലക്ഷം രൂപ ചേർന്ന് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കലിനായി ജനത്തിൽ 12 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലക്കായി 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആകെ 45 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. SSK വിഹിതമായ 15 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. വിവിധ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ നവീകരണത്തിനായി 25 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. സർക്കാർ LP UP സ്കൂളുകളിലേക്ക് വൈദ്യുതി ചാർജ്, സ്റ്റേഷനറി വാങ്ങാൻ എന്നിവയ്ക്കായി 2 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. സർക്കാർ LP UP സ്കൂളുകൾ ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 1 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖലക്കായി ആകെ 30 ലക്ഷം രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു. പാലിറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതിക്കായി 15 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ആയുർവേദ ഹോമിയോ ആശുപത്രികൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി 9 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. TB രോഗികൾക്ക് പോഷകാഹാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 50,000 രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ആയുഷ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ വാങ്ങുന്നതിനായി 3 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിനായി 1.5 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. വാർഡ് ലെവൽ ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി 50,000 രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയ്ക്ക് ആകെ 30 ലക്ഷം രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു. വെറ്ററി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മരുന്ന് അനുബന്ധ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 7 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ABC പ്രോഗ്രാമിനായി 2 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. സുഭിക്ഷ കേരള മുട്ടക്കോഴി വിതരണത്തിനായി 6,50,000 രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. കറവ് ബസുകൾക്ക് കാലത്തിട്ട വിതരണത്തിനായി 7,25,000 രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു. വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിനായി 2 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ മേഖലക്കായി ആകെ 70 ലക്ഷം രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു. പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പരിധിയിലെ പൊതുജന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി എറിയുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി CCTV സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 32 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. വ്യക്തിഗത കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വിതരണത്തിനായി 11 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബോട്ടൽ ബൂത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 8,50,000 രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. MCF മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി 10 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ആകെ 20 ലക്ഷം രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളുടെ വീട് നവീകരണത്തിനായി 10 ലക്ഷം രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് വിതരണത്തിനായി 4 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വിദ്യാർത്ഥികളായ മക്കൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുന്നതിനായി 1,80,000 രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു. ഫൈബർ റീഎൻഫോഴ്സ്ഡ് ചെറിയ തടി വെള്ളം വാങ്ങുന്നതിനായി 1 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 15 മീറ്റർ ഓയിൽ ആധികാരികത FRP മറൈൻ പ്ലൈവുഡ് വളങ്ങളായ പഴയ കേടായ വല മാറ്റി പുതിയ വല വാങ്ങുന്നതിനായി 1,50,000 രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. മത്സ്യ വിൽപ്പനക്കായി ഐസ് ബോക്സ് വിതരണം നടത്തുന്നതിനായി 90,000 രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ആകെ 9 ലക്ഷം രൂപ മാറ്റിവെക്കുന്നു. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് കട്ടിൽ വിതരണത്തിനായി 8 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. വയോജനങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി 1 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ക്ഷീര സംഘ മുഖേന സംഭരണം ചെയ്യുന്ന പാലിന് സബ്സിഡി വിതരണം നടത്തുന്നതിനായി 4,50,000 രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. വിശപ്പുരഹിത കേരള പദ്ധതിയിലേക്കായി 1,50,000 രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. യുവജന ക്ഷേമത്തിനായി 1,50,000 രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ശ്മശാനങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിനായി 11 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. വാതിൽ പടി സേവനത്തിനായി 1 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. സദ്ഭരണ മേഖലയ്ക്ക് 17 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പൊതുകുളങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിനും തോട് സൈഡ് ബണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 15 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. സാക്ഷരതാ തുല്യത പഠന പദ്ധതിക്കായി 80,000 രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ വികസനം എന്നത് മുൻനിർത്തി ഈ ഭരണസമിതിയുടെ കർമ്മസാന്ദ്രമായ 4 വർഷമാണ് കടന്നുപോയത്. വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കി
വികസന സേവന രംഗങ്ങളിൽ ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തുവാൻ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് സാധിക്കട്ടെ. ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസക്തിയല്ലാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന യാത്രയിലെ പരസ്പര സഹകരണത്താൽ മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ ഭാവി ഭാസുരമാക്കാനുള്ള യജ്ഞത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പങ്കാളികളാകാം. മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 28,49,81,819 രൂപ വരവും 28,16,31,000 രൂപ ചെലവും 33,50,819 രൂപ നീക്കിയിരുപ്പുമുള്ള 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് അംഗീകരണത്തിനായി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಮೊದಲಿನ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟ ವಿಒಗಳು ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಡ ಜನರಿಗೆ 30,000 ಮನೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಕಿ 30,000 ಹಣ ಕೊಡದೆ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 2 ವಿಒಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಔತರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 2 ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೂಡ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜನರು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮಂಗಳವಾರ ತ್ರಿಶೂರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸಮೇತ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಬಜೆಟಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ದಿನ ಆದದ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಿಶರೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಎಂಬ ಅವರು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿಸಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 2 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿಸಿ ಇಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಲೈಟ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ, ಲೈಟ್ ರಿಪೇರಿ 6 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಲೈಟ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೇಳುದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಕಳೆದಿರ್ತದೋ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಕಳೆದದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವಂತಹ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದಂತ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರೇ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಅವರೇ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾಕರ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸದಸ್ಯರೇ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರೇ, ಪಂಚಾಯತಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಮೇತ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರೇ, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಈ 5 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು. ಬಜೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಡೆತಡೆ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಸುಧಾರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಜೆಟ್ ಎಂಬುದು ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೇಘಲೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನನಗೆ ಕಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಮೇಘಲನ್ನ, ಎಲ್ಲ ವಲಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಇಟ್ಟಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಂತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು
ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವತರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದು ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ತೆಗಿತೇವಾ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀವು ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. സെക്രട്ടറിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ, 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ നല്ല ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ ബജറ്റ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഡോക്ടർ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യ മേഖലയിലേക്ക് ഫണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വേണ്ടിവരും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വാങ്ങേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പല ആളുകൾക്കും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിലവിൽ മാറ്റിവെച്ച ഫണ്ട് മതിയാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൂടി ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് ഡോക്ടറുടെ ഇവിടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതുകൂടി മാറ്റിവെക്കണം എന്നുകൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല ഇതിനുള്ള ബജറ്റാണ് ഇവരെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ബജറ്റിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും അറിയിക്കുന്നു. ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ನಾನು ಕೆಲವು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಟಿಬಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಟಿಬಿ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ್, ಟಿಬಿ ಪಂಚಾಯತ್, ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಟಿಬಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮುಂದುವರಿದ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಮಂಡಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ 50,000, ಆದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ 11 ಟಿಬಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ SBI, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಿರುವುದು. ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿನ ಬಜೆಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟರ್ದು ಸಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಹಣ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಭರಣ ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು ಇದು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಇದರ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಗ್ರಾಂಟ್ 2 ವರ್ಷದ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿನ HE ಮತ್ತು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ HE ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ನಮಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಸಮಯಬಂಧಿತವಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅವತರಿಸಿದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಬಜೆಟ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅವತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬರುವ ಫಂಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಭಾವನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ SC ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ SC ವಿಭಾಗದವರನ್ನು ಮುಂಗಣನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು.
അവതരിപ്പിച്ചത്. 2025-26 ബജറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ നടത്തിയിരുന്നു. മാർഗത്തിലൂടെ MLA ഫണ്ടോ MP ഫണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് റോഡുകൾ നന്നാവുള്ളൂ. റോഡുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എനിക്കും ഒരു സംതൃപ്തി ആവുന്നില്ല. എനിക്ക് എല്ലാ റോഡുകളും ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ഓരോ പീസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നാട്ടുകാരും അത് അവിടെ ചെയ്യണം ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അതിന് കൂടുതൽ ഫണ്ട് വയ്ക്കണമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അതുമാതിരി കെട്ടിടങ്ങളും സബ് സെന്റേഴ്സ് ഏകദേശം ഞാൻ 5-6 സബ് സെന്ററിൽ പോയി. സബ് സെന്ററൊക്കെ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള സബ് സെന്ററാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പൊളിച്ചു പണിയുന്നതിനും പൊളിച്ചു നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പദ്ധതിയിൽ തുക വകയിരുത്തിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എല്ലാം വളരെ ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണ്. നമുക്ക് റിപ്പയർ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനും കൂടി കുറച്ചുകൂടി തുക വകയിരുത്തിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്. താങ്ക് യു. ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് അവർ, മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അവർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളെ, ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ്, കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വർഷവും കൃഷിക്കുള്ള ഫണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം 50 ലക്ഷം അടുത്തുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം 55 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 60 ലക്ഷം ആയിട്ടുണ്ട്. കൃഷിക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്തിൽ ഓരോ വർഷവും ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ ഫണ്ടും 90% ചെലവഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി നിലവിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആണ് ക്യൂബിലായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന വർഷത്തിലും നമുക്ക് നൽകിയ തുക മുഴുവനും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകർക്കായിട്ട് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ 2025-26 ബഡ്ജറ്റിന് ആമുഖം അവതരിപ്പിച്ച പ്രസിഡന്റ്, പിന്നെ വിശദീകരണം നൽകിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് 2025-26 ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ 2022 ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹോമിയോൻ്റെ യോഗ ഹാളിൻ്റെ പണി ഈ അടുത്തിടെ കഴിയുണ്ടായി. പിന്നെ 25-ആം തീയതി യോഗ ഹാള് ഉദ്ഘാടനവും കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അത് വലിയൊരു സന്തോഷം. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിരന്തരം ഇടപെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ടായി. പിന്നെ ഉള്ളത് BHന്റെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് ഈ പ്രാവശ്യം തന്നെ ചെയ്തു തരുമെന്ന് AE ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റിനുള്ളത് 4 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അപ്പം 24-25 വർഷത്തെ പ്രൊജക്റ്റിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചു. 100% ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റായിരുന്നു. താങ്ക് യു. സൂപ്പർ ബഡ്ജറ്റ്. വർഷം തോറും ഒരുപാട് മോഹ വാഗ്ദാനമായിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഒരുപാട് ഈ ഒരു മഞ്ചേശ്വരത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ബഡ്ജറ്റിൽ വെച്ച പൈസ തികയാത്ത കാരണങ്ങളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ പോകുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഇതൊരു അവസാനത്തെ ഒരു ബഡ്ജറ്റും കൂടിയാണ്. അടുത്ത് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കില്ല. പുതിയ രീതിയിലുള്ള മെമ്പർമാരൊക്കെ ഈ പഞ്ചായത്ത് വരും. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. കുറേയൊക്കെ ഫണ്ട് കൂട്ടാൻ ഫണ്ടിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിനി. ലഭ്യത അനുസരിച്ചിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇത് ಅವಸಾನಿಪಿക്കുന്നതിന് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി ಸುಪ್ರಿಯಾಶನೇ ಕ್ಷಣಿക്കുന്നു. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಜಿ ಲೆವಿನಾ ಮಂತೆರ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಚಂದ ಮಾಡಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳೇ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ CSC ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೇ, ಇಂಜಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಬಿಡದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.